So good evening once again. We will be talking about the writing section as well. Yesterday also we did the same, and today as well we will do the same. So in the writing section, in the writing session, so what happens is there are two sections in which first is writing sample and another one is interactive writing. So what do you need to write in writing sample section is you need to write an essay simple. It's an essay. So you will be given 30 seconds to prepare and you have to write for 5 minutes. So you have to at least write 150 words. Okay. So let me open the template first. Then I will teach you how to write in aspect to the template. Okay. So this is a simple template in which you can write in this fill. This is a look into the fill in the blanks template. So in this, what happens is you can simply write in this manner and get a good score. So the question of so the topic is people write for many reasons, whether it's for self-expression, communication, or professional interest. When do people choose to write, and what motivates them? Explore what aspects of writing they might enjoy and identify the challenge they may encounter during the process. So what happens is, first of all, you need to write the introduction part. So what can you write the introduction is the question of the question of writing, why people write. So, why individuals choose to write and what motivates them is an interesting one, in my view. So, what is your view? Is so there might be, for an example, you can simply say it is the main answer or the choice or the experience. So, people write for many reasons, whether it's personal, when do individuals choose to write and what motivates them. So, what aspects of writing they might enjoy and identify the challenges they may encounter during the process. So you can simply write that the question of why people write, why people choose to write, and what motivates them, and what aspects of writing might they enjoy, and is a interesting one in my view. They write for self-exploration and for self-expression. Okay, first one, our template is together. One reason is that. अब इसमें क्या बनने में template is together. One reason is that one reason or example is that so in the supporting idea. So individuals choose to write. When do individuals choose to write? So individuals choose to write. अब यसमा मैले अघि why पढाएर रहेछु my bad. So यसमा के भन्नु भन्दाखेरि the अब सुरुबाट introduction पार्टबाट है त. The question of when individuals write and what motivates them, along with the aspects of writing they might enjoy, is an interesting one in my view. They write. Our main answer is so. कहिले भनेर they write whenever and they strongly feel any sort of emotion and what motivates them and for self-expression. But and they might enjoy the way they express themselves in written form. Okay, facing few of the challenges. है यो इन्ट्रोडक्सन पोर्सन लेखेँ अब फर्स्ट पोइन्टमा के लेख्नु त भन्दाखेरि अब एउटा चाहिँ के लाग्छ त भन्दाखेरि अब when do individuals choose to write what motivates them छ नि त so individual so one first of all or first consequence one one reason लेख्यो भने भयो one example is that so one reason is that they write whenever they strongly feel something, right? They strongly feel something and they want to express themselves. So, for instance, if a person is going through a breakup, he might write a poem to express his feelings and let the feelings out. So, okay? So second point. अब additionally, अब अर्को के अंदर अब यो किन इन्जोय गर्छ भनेर भनेको छ नि त. So additionally, the aspects of writing which they might enjoy are the way or the exploring or the way they tend to express their emotions in the words, right? Which helps them to release all those feelings that have been bottled up inside. For an example, there is an example earlier. So, so if someone is, for an example, if a lover writes a letter, then he tries to express all of his emotions in few words, which sounds very romantic or poetic. This means so. So there might, however, there might be some challenges which they might face during the or encounter during the process. So sometimes
they might have lack of words, or they might lack words to write. Oh, they might lack words to write. लेखेपछि full stop भयो. No, and for example, so you call it mental block whenever you try to express your feelings. मैले यही लेखेको छु है। अनि कन्क्लुजनमा देयरफोर अब यसमा चाहिँ यही कुरालाई अब किन लेख्छन् भनेर भन्दाखेरि एक्सप्रेसनमा स्ट्रङ फिलिङ्सहरू हो नि त सो वेन वान फिल वान feels that he has to express something, some emotion, they tend to write, and it becomes the motivation, and a certain action becomes the motivation, and they might enjoy, and they enjoy the way they express themselves. And the challenges might be, के हुन्छ भन्दा that they might encounter some challenges. मैले के भनेको छु भन्दाखेरि they might be lack of words. However, they might find themselves with lack of word while writing यसरी लेख्न पनि मिल्छ है बुझ्नुभयो नि so that is how you can write your answer है अब यहाँ यसरी लेखेको छ restate the question clearly state your choice opinion for opinion question take a clear set for reflective question name the experience or preference अब यसमा चाहिँ त्यसरी लेख्नुपर्छ है यहाँ टाइम सहित दिएछ जस्तै अब आर्गुमेन्ट क्वेसनमा पर्सनल एक्सपिरियन्स कुरा भयो नि त यसमा सम पिपल बिलिभ द्याट यही कुरा त जस्तो जस्तै भयो है अब एक्सप्लेन वाइ छ नि त यो अग्री डिसअग्रीको साटोमा एक्सप्लेन वाइ मात्र छ यसमा चाहिँ अब यो अग्री डिसअग्रीको साटोमा अब हामीले फर्स्टमा चाहिँ के लेख्नु पर्छ भन्दाखेरि किन लेख्छ अब यो क्वेसनलाई एन्सर गर्नु पर्यो है सबभन्दा पहिला when do individuals choose to write when they feel strongly so for an example they are going through some specific emotions what motivates them so certain actions motivate them to write so के हुन्छ certain actions भन्दाखेरि जस्तै एउटा कसैले for an example अब कसैले most of you are in your teens and early 20s but I am using the notion of love and relationships they will to check out so most of you can write that people might fall in love and try to express certain point of view or certain के भन्छ त्यसलाई भन्दाखेरि certain scenario त्यो केसमा चाहिँ यसरी लेख्नुपर्छ भन्नुभयो अनि अर्को कुरा चाहिँ कसरी आउँछ अब यो वाला टपिक त हामीले गऱ्यौँ होइन अब अर्को सब्जेक्ट टाइप गरौँ यो वाला टाइपमा केही प्रब्लम छ भन्नुहोस् त लेख्ने तरिका केही प्रब्लममा आएर जस्तो लाग्यो यसमा भन्नुहोस् त केही च्यालेन्जेस केही कुरा नबुझेको जस्तो लाग्यो कि लागेन मलाई त्यस्तो लाग्यो भने प्लिज लेट मी नो है यु डोन्ट ह्याभ टु feel scared you don't have to worry about what people are going to say we're just here to learn त्यही भएर भन्नुहोस् है त्यही भएर प्लिज is there any problem regarding what I just taught प्लिज टाइप गर्नु न है अनम्युट गरेर भन्दा पनि हुन्छ अनम्युट गरेर भन्दा पनि हुन्छ च्याटमा ल त्यसो भए ठिक छ है त अब अर्को we will do another sort of question hey writing sample मै due to the invention of cell phones people can communicate via text यो त हिजै पनि भनेको थियो so you can simply write यसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि ओपिनियन अब यसमा चाहिँ यो आर्ग्युमेन्ट क्वेसन वा ओपिनियन क्वेसन वा त यसमा कसो भने पहिलाको भन्दा कसरी चेन्ज भयो भनेर भन्ने छ नि त अब कसरी चेन्ज भयो त यसमा अब त्यो मात्र लेख्नुपर्छ अब यसमा सबैभन्दा पहिला के गर्नुपर्छ इन्ट्रोडक्सन स्टेजमा यो जुन फर्स्ट छ अब यसलाई चाहिँ हामीले प्याराफ्रेज गर्नुपर्छ है त सो द इन्भेन्सन अफ सेल फोन्स छ नि त अब इन्भेन्सन अफ सेल फोनको साथमा यु क्यान सिम्पली राइट के भन्दाखेरि द डिस्कभरी अफ सेल फोन discovery of the cell phones and cell phones have drastically uh, changed the ways people communicate people communicate SPECIALLY by text MESSAGE
GS as it is very convenient, convenient to transfer large information and learner information and a faster. But मैले यो कुरा किन लेखेँ भन्दाखेरि the discovery of cell phones have drastically changed the ways people communicate, especially via text messages, as it is very convenient to transfer large information and faster भने. So, अब मैले अब यहाँ के लेख्छु leading sentence लेख्छु एउटा can text can provide huge amount of information uh, mm, very ASILY. People can text each other um, and inform multiple incidents, their feelings, etc. No? By means of text. Okay. For example, example. के लेख्छु त मैले भन्दाखेरि for example, many people transfer pictures. Many people transfer information about a certain incident by text. Okay. अब अर्को के भन्नु texting is quicker as large as it just takes few minutes to text and it is text and is and compared to past where letters took days to reach, texts are very fast. अब यसमा अब यो लेख्न नि मिल्छ नत्र चाहिँ के भन्छ few minutes to text and to and reach the REC लेखेँ अब यसमा for example लेख्दाखेरि अब यसमा चाहिँ हुन्छ for instance instance compared to past where letters took days texts are very fast भयो अब यसमा चाहिँ to conclude अब मैले conclusion लेख्छु conclude text SSGS have changed the ways we communicate by making it quicker लाई अब के हुन्छ quicker लेख्छौँ quicker and convenient है convenient मैले convenient लेख्छु quicker and accessible quicker and safer पनि लेखिदिनु हुन्छ नत्र ACCI BL accessible लेखेपछि ल कन्क्लुजन सक्यो बुझ्नु भयो कसरी लेख्ने रहेछ त्यसरी लेख्दा पनि मिल्छ है त्यो चाहिँ मैले के दिएँ तपाईँहरूलाई एउटा इक्जाम्पल मात्र दिएँ है त्यो 5 मिनटमा चाहिँ आफूले यसरी चाहिँ प्र्याक्टिस गरिराख्नुपर्छ यो युज गरेर चाहिँ गर्नु मेन चाहिँ है अब डिस्कसनवाला टाइप आयो भने चाहिँ माथिको छ डिस्कसनवाला टाइप आयो भने चाहिँ नत्र भए चाहिँ यो युज गरेर चाहिँ लेख्नु नै कुनैमा पर्सनल एक्सपिरियन्समा लेख्नु मिल्छ वाट डु यु थिङ्क भनेर सोध्यो भने चाहिँ पर्सनल एक्सपिरियन्स आउँछ नत्र भए चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यसरी चाहिँ गर्न मिल्छ है त उयो त अघि भइहाल्यो यसमा मल्टिपल आइडियाज अब तपाईँहरूको यसमा चाहिँ के भन्दा कतिको आइडिया जान छ के भन्दा पनि मेन चाहिँ
Can you convey your ideas within the topic भनिसक्यो त्यो टपिक भित्रबाट तपाईँले आफ्नो आइडिया चाहिँ प्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुँदैन भन्छ जस्तै यही अघिकै क्वेसन भइहाल्यो फेरि यस्तै टाइपले चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफूले गर्नुपर्छ है तपाईँलाई जस्ट इक्जाम्पल मात्र दिएँ तपाईँहरूले चाहिँ अब यसको स्याम्पल्सहरू मल्टिपल स्याम्पल्स अब ल थिङ्क अबाउट अ टाइम अब यो पर्सनल एक्सपिरियन्सवाला आयो है पर्सनल एक्सपिरियन्सवालाको हिजोको टेम्प्लेट पनि थियो पर्सनल एक्सपिरियन्समा यहाँ पनि छ जस्तै यहाँ चाहिँ पर्सनल एक्सपिरियन्सको यो छ है when you start looking at something like this describe the experience include specific details अब यसमा के आउँछ भन्दाखेरि अब यो चाहिँ अब यसमा चाहिँ सिम्पली लेख्दाखेरि वान च्यालेन्ज आई फेस भन्दाखेरि अब यसमा के भन्दाखेरि समथिङ लाइक अ सनसेट अर अ फ्लावर भनेको छ नि त one time when I stopped to look at the very beautiful sunlight, sunset, you know, sunset. What I was telling you once, I stopped when while I was traveling from home to college or college to home. I stopped there for a few minutes, for an entire hour, by to watch the majestic sunset that could be that was which was the best in my life. Okay, so यसमा चाहिँ I could understand that यसमा के लेख्नु मिल्दैन आफ्नो एक्सपिरियन्स सुनाउनु नि त So, I could I was sitting there I could sit there for hours I felt like I could sit there for hours looking at that beauty okay so अब यसरी यही कुरा लेख्दै जाँदा चाहिँ मिल्छ है यही कुरालाई रेस्पोन्स दिँदै लेख्छ जस्तै अब चाहिँ अब आफ्नो यो चाहिँ के भन्छ अब यो चाहिँ एक्सपिरियन्सको कुरा है द क्वेसन अफ अब यसमा चाहिँ यही यसमा चाहिँ द क्वेसन time when I stopped to look at something beautiful. अब यसलाई चाहिँ हामीले प्याराफ्रेज गरेर लेख्न पाइन्छ जस्तै फर एक्जाम्पल कसरी लेख्ने त भन्दा द क्वेसन अफ the question of the time when I stopped I halted to view the sunset is an interesting one. So in my view, our experience with that, it was the best experience I could have ever gotten. I could have ever got. Right? Then one reason, one reason, one example. One example is that, about one example को साथ में one reason is that, like अब यो चाहिँ किन एकदम majestic भयो त्यसलाई explain गर्ने जस्तै के explain गर्नु त भन्दाखेरि so one reason is that it had very bright orange color and the entire surrounding looked orange or sort of orange which was very breathtaking and it was simmering a bit raining a bit which added the smell to the gold सुनमा सुगन्ध भन्नेवाला त्यसरी लेख्न पाइन्छ अनि फर इन्स्टान्स अब यसमा चाहिँ फर इन्स्टान्सवाला पोर्सन चाहिँ अमिट गरिदिने है अब अर्को आउँछ एडिसनल्ली अब अर्को कुरा चाहिँ अब स्पेसिफिक डिटेल्स भनेको छ नि त अब हामीले कलरको कुरा नि गऱ्यौँ अब अर्को चाहिँ के भन्छ द सिटी वाज भेरी द सिटी वाज भेरी क्वाइट and on the foreground there were some trees which were dancing in the air and dancing in the air comma bathing in the sunset sunlight and the rainwater त्यसरी लेखेर you can write something poetic as well होइन त्यही कुरालाई चाहिँ अनि त्यसरी चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ अनि अनि लास्टमा चाहिँ therefore or in conclusion so the experience was experience was really majestic and this taught me that this taught me that को साथमा चाहिँ के भन्नु so अब यसमा चाहिँ यही टेम्प्लेट राख्नु पनि हुन्छ so this experience has taught me that nature itself is very beautiful right nature itself is is very beautiful and can heal people like seriously you can simply write your answer in that manner formulate your answers write your answer in that manner बुझ्नुभयो नि त्यसरी गर्नु भने तपाईँहरूलाई एकदम सजिलो पनि हुन्छ र तपाईँको एन्सरको लेन्थ पनि पुग्छ र अनि एकदम फ्लुएन्सी पनि एकदम राम्रो हुन्छ है फ्लुएन्सी पनि एकदम राम्रो भएर तपाईँको एन्सर चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ बुझ्नुभयो नि So you guys got what I'm telling, right? मैले भन्न खोजेको भएको कुरा बुझ्नुभयो नि तपाईँहरूले Have you guys are understanding है
केही प्रब्लम छ भन्नुहोस् त अब यसमा यो रिलेटेड दिस यो रिलेटेड केही प्रब्लम छ राइटिङ स्याम्पल रिलेटेड अब यस्तो क्वेसन्सहरू आउँछ एउटा जेनरल टाइप अफ मैले दिएँ टेम्प्लेट तिन चारवटा टाइपलाई छुट्टा छुट्टै टेम्प्लेट चाहिँ प्रोभाइड गर्नुपर्ने तपाईँले एउटै भन्नुभयो अरे त्यही भएर भने मैले एउटै बनाइदिएँ तर छुट्टा छुट्टै टेम्प्लेट पनि म प्रोभाइड गरिदिन्छु अब भोलिको क्लासमा चाहिँ हामी इन्टरेक्टिभ राइटिङ पनि आज अलिकति सर हेर्छौँ तर भोलिको क्लासमा चाहिँ हामी इन्टरेक्टिभ राइटिङमा फोकस गरेर अनि अरू तपाईँहरूलाई कुन कुनमा कन्फ्युजन छ त्यो पर्सन चाहिँ हामी राम्ररी गर्छौँ है प्याराग्राफ चेन्ज गर्न भन्ने असर गर्छ है तिनवटा चाहिँ मिनिमम पनि तिनवटा प्याराग्राफ चाहिँ बनाउनु दुईवटा तिनवटा चाहिँ बनाउनु तिनवटा प्याराग्राफ बनाएपछि तपाईँको मार्क्समा असर हुँदैन प्याराग्राफ चेन्ज गर्नु भएन भने चाहिँ त्यो असर हुन सक्छ स्योर चेन्जै गर्नु भएन भने खासै फरक चाहिँ धेरै धेरै मार्क्सको फरक त त्यस्तो धेरै असर चाहिँ गर्ने होइन होइन अभियसली तर असर चाहिँ पर्छ है अब दुईवटा तिनवटा प्याराग्राफ त बनाइदिनु न त्यही एउटा इन्टर मात्र गर्ने त हो त्यसो गर्नु भने तपाईँलाई आफैलाई पनि सजिलो हुन्छ कि अब यसमा हेर्नुहोस् अब यो चाहिँ इन्टरेक्टिभ हो इन्टरेक्टिभमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब यसमा नि सेम कुरा हो यही कुरालाई अब हामीले चाहिँ के लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि अब राइटिङ इज अ टुल फर मेनी युजफुल सेलिब्रेटी अघिकै कुरा हो अघिकै प्याराग्राफ यसैलाई लेख्ने हो 5 मिनटमा लेख्ने हो र 3 मिनट पछाडि चाहिँ 3 मिनट छुट्टै लेख्नु पर्छ त्यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि एउटा पर्टिकुलर स्पेसिफिक इक्जाम्पल समात्ने है एउटा स्पेसिफिक इभेन्टलाई समात्ने र त्यसलाई हाइलाइट गरेर त्यसलाई इलाबोरेट गर्ने हो क्या भन्न खोजेको के भन्दाखेरि जस्तै अब राइटिङकै टुलको कुरा गरौँ हो सेल्फ एक्सप्रेसन भने नि त सो अब फलोअप रेस्पोन्समा चाहिँ के लेख्नु त भन्दाखेरि सो एज फोर टोल्ड के हुन्छ त भन्दाखेरि राइटिङ पिपल राइट वेन एभर दे हेभ सम स्ट्रङ इमोसन्स टु एक्सप्रेस फर इक्जाम्पल त्यसपछि एउटा फर इक्जाम्पल लेखे पनि भयो सो वेन पिपल आर when people have bottled up feelings inside themselves, so they tend to write in the words to ease their pain, to express their joy, etc. So I really think people should write more often. अब यसमा एउटा यस्तो गफ लगाउने हो कि के गफ लगाउनु त भन्दाखेरि फलोअपमा चाहिँ एउटा इक्जाम्पल राख्ने र आफ्नो ओपिनियन अलिकति राख्ने त्यही इक्जाम्पल एलाबोरेट गर्ने र आफ्नो ओपिनियन अलिकति राखिदिनु भयो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ मजाले त्यसको चाहिँ के अरे लेन्थ पनि पुग्छ तपाईँको कुरा राम्रो हुन्छ अनि त्यसरी चाहिँ यसमा चाहिँ त्यति नै हो फरक भनेको अब यो राइटिङ स्याम्पल र इन्टरेक्टिभ राइटिङ एउटै नै हो फर्स्टको पोर्सन चाहिँ राइटिङ स्याम्पल र इन्टरेक्टिभ राइटिङको एउटै हो इन्टरेक्टिभ चाहिँ राइटिङमा चाहिँ लास्टमा चाहिँ एउटा एलाबोरेट गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै फर इक्जाम्पल तपाईँलाई इक्जाम्पल मात्र दिन्छु है जस्तै मानौँ अब यो एउटा भयो डिस्क्राइब एन एक्टिभिटी अल पिपल अफ एज अल एजेस क्यान इन्जोय टुगेदर थिङ्क अबाउट वाट मेक्स दिस एक्टिभिटी एजुकेसनल इन्टरटेनिङ फर बोथ द अडल्ट एन्ड किड्स त्यसमा चाहिँ के हेऱ्यो मैले एउटा इक्जाम्पल एउटा सबमिट गरेँ है यो के भयो त भन्दाखेरि यो चाहिँ अब हाम्रो स्याम्पल आन्सर भयो यसमा चाहिँ प्याराग्राफ चेन्ज गरेको छैन सो प्याराग्राफ चेन्ज नगर्दा खासै फरक त पर्दैन तर अलिअलि चाहिँ मार्क्स काटिदिन सक्छ प्लस आफूलाई सजिलो पनि हुन्छ कि प्याराग्राफ चेन्ज गर्नुभयो भने कन्टिन्यू गऱ्यो अब यसमा फलोअप रेस्पोन्स आउँछ फलोअप रेस्पोन्स भनेको चाहिँ के हुन्छ अब हाउ डज दिस एक्टिभिटी ब्रिङ पिपल अफ डिफ्रेन्ट एज ग्रुप टुगेदर यही कुरा छ अब यही कुरालाई चाहिँ अब के एक्टिभिटी अब एउटा पर्टिकुलर एक्टिभिटी भन्यो भने त हामीले त्यो एक्टिभिटीलाई अब डिस्क्राइब गरेर कसरी चाहिँ ल्याउँछ अब एकदम त्यसमा चाहिँ कसरी लेख्नुपर्छ त भन्दाखेरि अब यो क्वेसन जुन सोध्छ नि त्यो क्वेसनले चाहिँ अब हाउ भनेर सोध्दा चाहिँ अब एउटा हाउ भन्दाखेरि एउटा पर्टिकुलर इक्जाम्पललाई चाहिँ एक्सप्लेन गरिदिने कि जस्तै अब इट ब्रिङ्स पिपल टुगेदर एज दे क्यान कम्युनिकेट मोर होइन दे निड टु कम्युनिकेट टु प्ले दिस टु डु दिस एक्टिभिटी फर इक्जाम्पल भन्नु अनि त्यो इक्जाम्पललाई जोड दिने जस्तै पिपल इन माई कम्युनिटी वा त people who were not talking for years got connected and they had to speak for this particular activity and they had to trust each other त्यसरी चाहिँ जाँदै मिल्छ है वा त के हुन्छ भने इन पार्क अब एउटा पार्क अब एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि describe an activity that people of all ages can enjoy together think about भने यसमा के गर्नु मिल्छ त भन्दाखेरि एउटा एक्टिभिटीको बारेमा एक्सप्लेन गर्ने कसरी चाहिँ ल्याउन मिल्छ त्यो एउटा पर्टिकुलर इक्जाम्पललाई जस्तै अब यतापट्टिको क्वेसनमा हामीले के लेख्न मिल्छ त भन्दाखेरि
एउटा एक्टिभिटी भनेको ल भनौँ चेस भनौँ नि त चेस मेरो इन्टरनेट गयो फेरि सो वेयर वाज आई कि इन्टरेक्टिभ राइटिङ पोर्सन गएँ इन्टरेक्टिभ राइटिङको चाहिँ अब के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि जुन चाहिँ क्वेसन त्यहाँ सोध्छ नि त्यो क्वेसनलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आन्सर गर्नुपर्छ क्या फर एक्जाम्पल अब तपाईँलाई यहाँ इक्जाम्पल दिन्छु म तपाईँहरूलाई फर एक्जाम्पल अब यहाँ अघिको हामीले गर्दै थियौँ हाउ डज दिस एक्टिभिटी ब्रिङ पिपल अफ डिफ्रेन्ट एज ग्रुप टुगेदर भन्ने थियो नि त त्यसमा चाहिँ गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ कसरी हाउ हाउ क्वेसन छ नि त अब त्यो क्वेसनलाई कसरी गर्नुपर्छ त वाट टु डु एन्ड वाट नट डु भन्दाखेरि अब त्यो एक्टिभिटीले चाहिँ कसरी मान्छेलाई पिपल दे हाउ डज इट ब्रिङ टुगेदर भनेर भन्दाखेरि सो इट क्यान बी अपिलिङ टु अल अफ द एजेस होइन सो दे क्यान एक्सचेन्ज आइडियाज आस्क क्वेसन्स and learn from personal experiences. So it also can give some chances to reflect and share experiences and learn from each other. Okay. So these are the type of questions which you will be asked in your follow-up response. Right?
अब यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ एकदम नातिकन वाट क्यान यु डु इज सो देयर आर मल्टिपल अप्सन्स होइन मल्टिपल टाइप अफ क्वेसन्सहरू हुन्छ डुओलिङ्गो इङ्ग्लिस टेस्टवाला फ्रीमा मात्र कहाँ पढेर हुँदैन सो यु क्यान सिम्पली चेक आउट त्यो आर्नोज आर्नोको जुन वेबसाइटमा छ नि त्यसमा पनि राम्रो राम्रो एसेहरू छ होइन सो यु क्यान सिम्पली चेक द्याट आउट एज वेल अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ आर्नोको वेबसाइटबाट गर्दा नि मिल्यो हुन्छ इफ यु हेभ अदर एक्सेस टु जस्तै तपाईँहरूलाई चाहिँ चलाउन आउँछ राम्ररी भने एआईबाट पनि युज गर्न मिल्यो होइन फर इक्जाम्पल एआईबाट चाहिँ के गर्नु पऱ्यो कस्तो गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ एआईबाट चाहिँ गएर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सिम्पली के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ आफूले जसरी टाइप गरिन्छ त आफूलाई क्वेसन सेट एउटा बनाइदिनु भने राइटिङ पोर्सनको लागि एउटा क्वेसन सेट बनाउने र यु क्यान सिम्पली टाइप आन्सर्स बेस्ड अन टाइम टाइम आफूले राखेर त्यसरी प्र्याक्टिस गर्न पनि मिल्छ त्यो सिम्पली कपी पेस्ट गरेर एआईलाई दिन एआईलाई हाउ क्यान स्कोर मच बेटर हाउ क्यान स्कोर बेटर भनेर चाहिँ सिम्पली आइडिया दिन्छ है यसै लेख्ने बेसिक फर्मेट भनेको चाहिँ के हो त भन्दा सबभन्दा पहिला मेन बडी प्याराग्राफमा एउटा लिडिङ सेन्टेन्स चाहिन्छ लिडिङ सेन्टेन्सलाई फलो गरेर चाहिँ के हुन्छ एक्सप्लेनेसन चाहिन्छ र इक्जाम्पल चाहिन्छ त्यति लेखिदिनु भयो भने एकदम राम्ररी पुग्छ र क्वेसनले जे क्वेसन जस सोधे हुन्छ क्वेसनमा चाहिँ जे क्वेसन हुन्छ त्यो क्वेसनको चाहिँ आन्सर हामीले गर्नुपर्छ आन्सर गर्नैपर्छ बाई अल मिन्स हामीले चाहिँ आन्सर गर्नुपर्छ है त्यो चाहिँ हो अब तपाईँहरूलाई अहिले आजको क्लासमा यति पढाउँदाखेरि केही प्रब्लम भयो कि भएन केही प्रब्लम केही नबुझ्नु भएको वा केही कन्फ्युज हुनुभएको छ भने लेट मी नो है केही कन्फ्युज हुनुभएको छ कोही सिम्पली अनम्युट गरेर भन्दा पनि हुन्छ नत्र च्याटमा सिम्पली च्याट गरेर लेख्दा पनि हुन्छ च्याटमा टेक्स्ट गर्दा सो इट्स अल इन यु के गर्नु के चाहिँ भयो के भयो टेल मी प्लिज कसलाई केही प्रब्लम भएन है अहिलेको क्लासमा त्यसो भए केही नजान्नु भएको वा आन्सर गर्ने तरिका केही नजान्नु भएको केही नभएको त्यस्तो केही छ फलोअपमा चाहिँ के गर्नु त भन्दाखेरि एउटा इक्जाम्पललाई पर्टिकुलर एउटा इक्जाम्पललाई एउटा पोइन्टलाई समातेर मजाले एक्सप्लेन गर्न मिल्छ है त्यति गर्नुभयो भने एकदम राम्रो हुन्छ इट विल बी भेरी गुड यु गाइज गट वाट आई एम करेन्टली सेयिङ है थ्याङ्क यू अहिलेसम्मको डुओलिङ्गोमा त्यसो भए कसैलाई केही प्रब्लम छ डुओलिङ्गोमा कुनै गाह्रो केही भएको छ भने मलाई भन्नुहोस् त केही छ टेम्प्लेट मैले अघि पठाइदिएको थिएँ नि सेन्ट आई अलरेडी हेभ सेन्ट द टेम्प्लेट एन्ड यु वान सेकेन्ड I have two templates. I will send you both of them. You can simply watch and go through them. And the answers it. ग्रुप चाहिँ you need to contact the admin है यसको लागि चाहिँ ग्रुप कुन के भन्दाखेरि चाहिँ you simply call on this number अनि त्यसपछि म एउटा नम्बर दिन्छु हाम्रो कन्सल्टेन्सीको नम्बर हो कन्सल्टेन्सीको थ्रुबाट कल गरेर चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नु र कन्ट्याक्ट गर्नुभएपछि तपाईँलाई चाहिँ सबैलाई के गाइडेन्स चाहिन्छ फर्दर त्यो चाहिँ सबै प्रोभाइड गरिदिनुहुन्छ हाम्रो कन्सल्टेन्सीको थ्रुबाट है हाम्रो कन्सल्टेन्सीको नाम चाहिँ नुर कन्सल्टेन्सी हो यो चाहिँ विनायक सरको नम्बर हो 3756
यो नम्बरमा चाहिँ कल गर्नुहोस्, टेक्स्ट गर्नुहोस् वाट्सएपमा. He will guide you through everything, every everything है. त्यही भएर चाहिँ you don't need to worry about a thing. त्यसरी चाहिँ गर्नु. र अरू कसैलाई केही प्रब्लम भयो भने चाहिँ कन्ट्याक्ट इन दिस नम्बर अनि he will guide you thoroughly है. ल ठिक छ. अरू कसैलाई केही क्वेरी रिगार्डिङ द क्लास टुडे? केही क्वेरी छ भने लेट मी नो. कसैलाई केही क्वेरी छ भने भन्नुहोस्, नत्र भए दिस विल बी द क्लास फर टुडे. एनी क्वेरी रिगार्डिङ वाट वी लर्न? अब यताउता केही कुराहरू छ, केही छ भने भन्नुहोस् है मलाई. ठिक छ त्यसो भए. आजको क्लास चाहिँ यति नै गर्नु त्यसो भए होइन. तपाईँलाई केही प्रब्लम केही छ भने चाहिँ मलाई इन्फर्म गर्नु. or else we will be ending our class here. Any problem related to this? Anything है, यो उस रिलेटेड केही क्वेसन केही छ भने मलाई भन्नुहोस् है. डोन्ट हेजिटेट, लेट मी नो. डुओलिङ्गोको चाहिँ अब प्र्याक्टिस चाहिँ आफूले गर्नुपर्छ. प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, प्र्याक्टिस गर्दा 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 गर्दै अनि कुनै प्रब्लम केही भयो भने फेरि क्लासमा त्यो ग्रुपमा मेन्सन गर्नु, नत्र मैले दिएको नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्नु अनि विल गाइड यु टु मी है. तपाईँहरूलाई अरू के चाहिँ प्रब्लम के चाहिँ के छ लेट मी नो. लेट मी नो, टेल मी है. केही प्रब्लम केही छ भन्नुहोस् त. I hope there is no problem then. I got no response. Thank you for joining the class today. अनि आजको लागि यति नै गरौँ है त हाम्रो क्लास.